how are you all? After a long time again I started doing videos. Okay, now my health is good. Okay, so today in this video I will do number series, okay, which is very important for all banking and insurance exam, be it RBI, SBI upcoming exams, okay. మన IBPS PO, RRB PO, clerk level, SO level, all preliminary level. Even if you have a good foundation in this preliminary level, you can crack in mains also. Definitely you will get 2 to 3 marks definite uh, you will have this in your exam. In SBI and IBPS, obviously 5 marks, 4 to 5 marks will be of number series, be it missing number series or wrong number series. So this is a scoring topic, especially those who are watching for the first time, I mean practicing number series for the first time. Don't try to skip this topic. First try to practice, because since cutoff is increasing year by year, try to practice simple topics in less time, okay. I know who are all experienced also, means whoever have attempted more than 2 to 3 times of banking exams, mostly they will try to skip number series because it is an easy topic, they can score, and in that way they will target, I mean they will practice other topics like time and distance, profit and loss, DI and all. But my personal suggestion is skip number series, I mean skip practicing number series only when you are confident in attempting number series like 5 questions in 2 minutes, okay. If you have that much speed, because whenever you see this question, okay, you need to crack the pattern in 10 seconds, okay. In real exam, when you see the question on the screen, you need to get, so practice it, and this will be, because accuracy you will definitely get, there is no issue. Whoever are wondering, like first time practicing these number series also, initially you will find difficulty in knowing the patterns, but as you are practice, with practice only you will get the patterns, okay. First it will take practice on getting the accurate answers, though it will take time. As you practice the number of questions, I mean number of patterns, you will easily solve in less time. So if your target is banking and upcoming banking exams and insurance exam, target these number series to solve 5 questions in 2 minutes, okay. Maximum, if possible also 1.5 to 2 minutes, because so that you will with increase in cutoff, you can in real exam you can spend more time on other questions, okay. Don't lose, don't like be negligent and skipping practicing these simple topics, okay. So with this introduction, what I planned is, already last year I have done number series like patterns, increasing, decreasing, or multiplication, division models, how. So now what I thought is, now even I started practicing, so I thought I will pick good patterns, okay. For example, with only practice, so how I'm practicing, it's not like I will be explaining in a professional mode, but I will try to receive if this question will come in exam, how I will crack the pattern, okay. In that way I will tell you, hope it will be helpful to you. If you feel helpful, try to practice along with me, or keep pause until into 2 or 3, according to your understanding, adjust your speed, or else take screenshots, okay. Try to practice these questions, okay, but don't waste your time and don't neglect these simple topics, okay. This will help you to get higher cutoffs, I mean higher score, okay. Now every exam, out of 100, 50%, more than 50%, you are getting to see the cutoffs, be it SBI or IBPS PO, any exam, okay. So try to practice these questions along with me, okay. Now in this video I have taken 10 patterns, okay, which are near, I mean first I will, it's not like I will do the simple, means 2 even number, odd number, simple single digit, it's not that way. But what I did is these 10 questions, 10 different models, and I picked near numbers, okay, because mostly if it is suddenly increasing, we will definitely know the pattern, like
okay, something multiplication we will get to see. Okay, in that way we will find. But when they are near, okay, simple digits also we can find, but these near numbers means double digit and again getting third or fourth or fifth place x, how you will find. Okay, in that way I picked 10 topics. Okay, I didn't plan for number of questions like this many questions on number series, but in this video I will cover 10 which I feel important patterns which will be helpful for your upcoming exams. Okay, with no delay I will start the video. Since it is the first video, I took this much time to explain to you all like what will be today's video is of. Now we will do the pattern. Okay, in general, whenever you see the question, especially those who are watching for the first time, practicing number series for the first time, okay, don't get panic and try to watch the video carefully. Okay, means how I am solving and how it will be helpful for you in practicing. Okay, now whenever you see the questions in this way, now 26 30, I mean immediate 2 3 5. Okay, before telling this number series, whoever are practicing for the first time, or you know they are not confident about taking more than one question for 1 minute, you should have good command and tables. Okay, since I am confident in the tables, 1 to 20 tables, I mean multiplication like 12 13 table 14 table. Okay, 1 to 10 everyone will know. 12 to 20 tables you need to be perfect. Okay, I mean that in tips you should have that number like 12 5 60, 13 6 78. In that way you need to have good command, and 1 to 50 squares and 1 to 20 cubes. Okay, these three obviously multiplication subtraction you need to have good command, but these because especially these squares, cubes and multiplication will help you to get pattern easily. Okay, you will tend to, because whenever you see the number you will see that it is a multiple of something, or it is a square of something, cube or something, alternately, you can easily guess the pattern. So before practicing number series, make sure you have a good command on these three topics. Okay, tables, squares and cubes. Okay, so now what I do whenever you will get to see this question, first since it is near numbers, take the difference. Okay, now 26 30 means 4. Okay, now 32. So now whenever I'm saying it is taking time, but as you will practice you will get in 1 to 2 steps. Okay, 30 to 57 means 27. Okay, 57 to 73 means 67 68 69 70. Okay, ఎంత వచ్చింది 16 16. Okay, and here we don't know. Okay, so 4 27 16. So whenever you see these numbers, again double difference not possible, like again you will go in this way because 4 27 16 random numbers. But whenever you see 4, first thing you should get in your mind is 2 square. Okay, now 27 because these are perfect squares. Okay, 27 means 3 cube. Okay, again 16 means 4 square. Okay, so now 2 3 4 5 6 next numbers are normal numbers, like not even, not odd or prime numbers. See, mainly pattern will be of 3 numbers, either even numbers 2 4 6 8, and I'm not going into basics but for understanding. Okay, 2 4 6 8 even numbers, 2 3 4 5 6 7 normal numbers like natural numbers, 3 1 3 5 7 odd numbers, 2 3 5 7 11 13 prime numbers. Okay, in this way you will get to see the patterns. Okay, now 2 3 4 means definitely the next number, I mean the difference should be 5, and again the next number should be 6. Now observe carefully, one is square, one is cube, one is square, so it is a combination of square and cube. Okay, in general, in clerk level you will get to see all squares, all or cubes. Okay, the pattern. But now with increase in competition, mostly you will get to see alternate models. Okay, either addition or subtraction, combination only. Mostly in scale 1 level you will get to see the combination of patterns. So practice more such models. Okay, because single pattern you will easily crack, but this you need to have a little bit practice. Okay, now square, cube, square, again cube,
square. So 5 cube 125. So you need to have this good. Okay, 6 square 36. Okay, again, whenever you are having doubt, you can check with the last number. Now 125 plus 73. Okay, 198. So again you can check, cross check with 198 plus 36. Okay, 234. Okay, in this way you will you should crack the pattern. Whenever you see these numbers, don't go for double difference or addition or subtraction. First you should get your first you should have that strike anamata. Okay, these are perfect squares of numbers. Again, when you get that thought, again you have to check whether they are square, alternate squares or cubes, or same squares, or even squares, or even cubes, odd cubes. Atla you can, with practice you will get to know. But generally this pattern you need to crack in 10 to 15 seconds, because when you see the first, see, in near numbers, first step is required, because in mind you can't do అంటే అది బాగా స్పెషలిస్ట్. ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఇన్ మ్యాథ్స్ అంటే ఇన్ బ్రెయిన్లో ఉంటే ఓకే, బట్ ఐ సజెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ టు, బికాస్ అక్యురసీ పోతుంది ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ ఉంటే. సో ట్రై టు రైట్ ఫస్ట్ స్టెప్. ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్, ఇన్ బ్రెయిన్ యూ కెన్ థింక్ ఓకే 2 square 3 cube. You no need to write second step, but try to write first step and then think in your brain anamata. Okay, 4 2 square 3 cube square. Okay, alternate square and cube, and add chesi you need to attempt this in 20 seconds. Okay, in that way practice in such a way. Okay, this is one important model, alternate square and cube pattern. Okay, second pattern. Now 38 46, 8 kada, 8 8 16 46, 46 plus 70 ante 24, 118 70 8 48 kada. 1180. See here, if you want to write, you can itla side raskochu subtraction. In your brain you can do like 46 56 66 again ante 24. అది మీ ఓన్ కన్వీనియంట్. బట్ ఇన్ ఎగ్జామ్ ఐ విల్ డూ, నేను ఇక్కడే వేసుకుంటాను అనమాట. వెన్ ఐ సీ ద క్వశ్చన్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఐ విల్ ట్రై టు డూ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. అగైన్ ఐ విల్ నాట్ రైట్ బికాస్ ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ కాబట్టి. 119 plus 118 80. Okay, now see, first difference first you need to take anamata. Now 8 24 48 80, these are all multiples of 8. But 8 3s 24 అంటే if you get at a strike అయినప్పుడు 8 3s 24, 8 6 48. Now 3 double అంటే either if you take 3 table అంటే 8 3 6 అంటే నెక్స్ట్ ఒకవేళ 8 9 అంటే 3 3 డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే 8 9s యూ నీడ్ టు గెట్ 72. సో ఈ ప్యాటర్న్ తప్పు. ఇఫ్ యూ టేక్ డబల్ 3 డబల్ 6 6 డబల్ 12 అలా చూసుకున్న 96 రావాలి. సో దిస్ ప్యాటర్న్, దిస్ 2 ప్యాటర్న్స్ కాదు. సో వెన్ ఎవర్ అంటే దిస్ స్టెప్ యూ నో నీడ్ టు రైట్, ఇట్లా మైండ్లోనే అనుకోవాలి. ఓకే 8 3 24 8 6 48 8 10 అంటే 3 6 10, యూ ఆర్ గెట్టింగ్ 3 6 10. సో అది పాసిబుల్ కాదు. సో వెన్ ఎవర్ యూ సీ దిస్ సింపుల్ నెంబర్స్, ట్రై టు రైట్ ఇట్ మల్టిపుల్స్. అంటే 188 అంటే సింపుల్గా 18 ఉంటుంది, బట్ నెక్స్ట్ 24 అంటే ఆప్షన్ ఉండదు కదా, ఆల్టర్నేట్. సో అగైన్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే 2 4s are 8. ఓకే, ఆర్ యూ గెట్టింగ్ ఆర్ నాట్? సో సింపుల్ ఫస్ట్ ఆ మల్టిపుల్స్ రాదు, బికాస్ అగైన్ డబల్ డిఫరెన్స్ వేస్ట్. డబల్ డిఫరెన్స్ తీసుకున్న 8 24 అంటే 16. See, double difference will get you answers, mostly double difference, triple difference kuda, but it will take time. Practice in such a way that maximum you will crack the pattern in the second step itself. Okay, 8 16 24 24 24 48, కానీ ఇక్కడ మళ్ళీ 32 వస్తుంది. ఓకే 16 8 8 24 plus 8 32 అంటే 888 అగైన్ ట్రిపుల్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇలా కూడా క్రాక్ చేయొచ్చు. సి అగైన్ ట్రిపుల్ డిఫరెన్స్లో యూ విల్ గెట్ దిస్ ఆన్సర్. 8 16 24 24 24 48 48 plus 32 80. అగైన్ ఇంకా ట్రిపుల్ డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే 16 plus 8 24 24 plus 8 32 అంటే 32 plus 8 అగైన్ 40 80 plus 40 120. Again you will get final answer. If you are not confident about the pattern and don't want to waste time ante, if you are confident at addition, taka you need to take the triple difference. But what I suggest is, if అంటే నేను స్మాల్ నెంబర్స్ కాబట్టి if they have given triple digits,
లేదా కొంచెం ఎక్కువ డిఫరెన్సెస్ ఉంటే ఇట్ విల్ టేక్ టైం. ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ ఇన్ దట్ హరీబరీ అంటే ఎగ్జామ్ టెన్షన్లో డెఫినెట్లీ ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ పోతుంది. సో ట్రై టు ప్రాక్టీస్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ నౌ 8 సింగిల్ మల్టిపుల్ సో దట్ ఈ డబుల్ డిఫరెన్స్ ట్రిపుల్ డిఫరెన్స్ యూ కెన్ స్కిప్ అనమాట. నౌ 8 అంటే 2 4s are 8. నెక్స్ట్ 24 అంటే 2 12s are 14 అంటే నంబర్ ఎక్కువ వస్తుంది. నెక్స్ట్ నంబర్ ఈస్ 4 6s are 24. ఓకే, ఐ హోప్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్. సింపుల్ మల్టిపుల్స్ వేసుకోవాలి ఫస్ట్. నెక్స్ట్ 48. ఓకే, 48 అంటే అగైన్ 12 4s are 48 లేదా అట్లా వస్తుంది. లేకపోతే 6 into 8 48 సింపుల్ టర్మ్స్. నౌ అగైన్ అంటే ఇది 8 10s are 80. ఓకే, దిస్ వీ డోంట్ నో అంటే ట్రిపుల్ డిఫరెన్స్ కాబట్టి మనకు తెలిసింది. నో వాట్ యూఆర్ గెట్టింగ్ అంటే మీకు ఏం అర్థం అవుతుందంటే ఈవెన్ నెంబర్స్ 2 4 6 8 10 ఈవెన్ నెంబర్స్ అండ్ ఆల్టర్నేట్గా 2 4 అగైన్ 4తో స్టార్ట్ అవుతుంది, 6తో మల్టిప్లై, అగైన్ 6 to 8 8 to 10. నౌ యూ మే ఫీల్ లైక్ ఇట్ ఈస్ అ లెందీ బట్ వన్స్ యూ ప్రాక్టీస్ ఇన్ దిస్ వే you will easily crack the pattern in less time. Okay, డబుల్ డిఫరెన్స్ ట్రిపుల్ డిఫరెన్స్ అలా కాకుండా బికాస్ ఈ డబుల్ డిఫరెన్స్ ట్రిపుల్ డిఫరెన్స్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డూ వన్ మిస్టేక్ అంటే ఏదైనా ఒకటి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఇఫ్ యూ లూస్ అగైన్ మళ్ళీ ఇట్ విల్ టేక్ స్ట్రక్ అయిపోతారు అనమాట. బట్ వెన్ ఎవర్ ఇట్లా నంబర్స్ పట్టి ఐడెంటిఫై లైక్ ఇట్లా చూస్తే స్క్వేర్ ఇలా చూసి మల్టిపుల్స్ ఓకే 8 అంటే 2 4 4 6 అంటే ఇంకా దట్టు ఇది లాస్ట్ కాబట్టి డబుల్ డిఫరెన్స్ ట్రిపుల్ డిఫరెన్స్ హెల్ప్ అయింది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ బిట్వీన్ అప్పుడు ఈ సచ్ టైప్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ ఎగ్జామ్ అనమాట టు క్రాక్ ఇన్ లెస్ టైమ్. ఓకే, 2 4 6 8 10. సో నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది ఆబ్వియస్గా 10 into 12. ఓకే, ఈవెన్ నెంబర్స్ అనమాట 10 12 120. సో 120 plus 198 అంటే 8 318 ఈజ్ ది ఆన్సర్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ది సెకండ్ ప్యాటర్న్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్. ఎట్లా అంటే ఆల్టర్నేట్ ఈవెన్. ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు టేక్ ది డిఫరెన్స్ అండ్ దెన్ ది ఆల్టర్నేట్ మల్టిపుల్స్. ఈవెన్ ఉండొచ్చు. సీ నౌ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇట్లా ఈవెన్ వచ్చినాయి. సమ్ టైమ్స్ యూ విల్ గెట్ ఆడ్ నెంబర్స్. ఓకే, లేదా సమ్ టైమ్స్ ఇప్పుడు ఇట్లా 2 into 3 3 into 4 4 into 5 అంటే సేమ్ నెంబర్స్ 2 3 4 5 6 7 బట్ ఇట్లా యూ విల్ గెట్ టు సీ ఇట్లా నెంబర్స్. బట్ హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఇట్లా ఈవెన్ అనమాట. సో విత్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్ చూడంగానే మీకు ఈ ప్యాటర్న్ స్ట్రైక్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఐ హోప్ మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 2 to 2 6 అంటే 4 6 15 అంటే 9 కదా. నెక్స్ట్ 15 35 20 35. ఓకే, 77 35 అంటే 2 42. ఓకే, నా ఇప్పుడు డబల్ డిఫరెన్స్ అగైన్ డబల్ డిఫరెన్స్కి వెళ్ళకూడదు అనమాట. అంటే సో నౌ అగైన్ 4 9 20 42. ఓకే, నౌ ఇవి ఎలా ఉన్నాయి? ఓకే, ఇది ఈవెన్ బట్ ఇది మిస్ అవుతుంది అగైన్. సో ఏంటి అంటే మల్టిపుల్స్ ట్రై టు టేక్ ది మల్టిపుల్స్ అనమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 ఏది చేస్తే 6 వస్తుంది? 2 into 2 plus 2 ఇలా ఒక మోడల్ ట్రై చేద్దాం. 2 2s are 4 అంటే ఇట్లా మనకి ఈవెన్ స్క్వేర్స్ లేవు డబల్ డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు సో ఆబ్వియస్గా 6 ఆల్మోస్ట్ 2 3s are 6. ఇఫ్ వీ టేక్ 6 3s are 18 కానీ ఎక్కువ వెళ్ళిపోతుంది. సో వాట్ వీ విల్ డూ డెఫినెట్లీ ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మల్టిపుల్స్ అంటే డెఫినెట్గా మల్టిపుల్స్ అంటే డబల్ ఉన్నాయి ఆల్మోస్ట్. సో డెఫినెట్గా ఐదర్ ఇంటూ ఆర్ మైనస్ అన్న ఉంటుంది ఆర్ ఇంటూ ప్లస్ పాజిటివ్. ఓకే, ఈ 2 ప్యాటర్న్స్ డెఫినెట్గా వీ విల్ గెట్ టు సీ అనమాట. అంటే బికాస్ ఆల్మోస్ట్ డబుల్ ఉన్నాయి కాబట్టి. ట్రిపుల్ మనం ఇన్ దిస్ ట్రిపుల్ ఉంది కానీ నెక్స్ట్ డిజిట్స్ అన్నీ డబల్ రేంజ్లోనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ సో ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి యాజ్ నంబర్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ వీ విల్ టేక్ దిస్ ప్యాటర్న్. ఓకే, ఇఫ్ నేను ఎగ్జామ్లో ఇఫ్ ఐ మీన్ ఎగ్జామ్ ఐ విల్ థింక్ ఇన్ దిస్ వే ఓన్లీ. ఓకే, నంబర్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ సో డెఫినెట్లీ ఒక మల్టిప్లికేషన్ అండ్ ఎడిషన్ ఉంటుంది. సో వాట్ ఐ విల్ డీస్ వాట్ వీ విల్ గెట్ అంటే అదర్ దెన్ 3 మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 కాకుండా 6ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఐదర్ 2 + 2 2s are 4 + 2 ఆర్ 2 4s are 8 -2 అంటే ఇఫ్ వి టేక్ మైనస్ బట్ ఇంటూ 4 అంటే ఇట్ విల్ గో మోర్. సో ఐ విల్ ఫైండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఐ విల్ డూ అనమాట. ఇప్పుడు 6 15 రావాలంటే అగైన్ సేమ్ ఇంటూ 2 తీసుకుంటే బికాస్ మోస్ట్లీ డబల్ ఉన్నాయి డబల్కి నియర్లో ఉన్నాయి కాబట్టి 6 2s are 12 అగైన్ 15 అంటే +3 వచ్చింది. ఓకే, నౌ సి సేమ్ ఉంది బట్ హియర్ ఎడిషన్ ప్రకారం 1
ఇంక్రీజింగ్ అనమాట. నౌ 15 2s are 30. అగైన్ 5 రావాలంటే 35 రావాలంటే 5. సో హియర్ అదర్ థింగ్, ఇప్పుడు 2 3 ఐదర్ 4 రావచ్చు, బట్ ఇక్కడ 5 వస్తుంది. అంటే ఏంటి మీనింగ్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? ప్రైమ్ నెంబర్స్. ఓకే, హియర్ 2 ఈజ్ కామన్. వాట్ ఎవర్ ద నంబర్ యూ హ్యావ్, యూ షుడ్ మల్టిప్లై విత్ 2 అండ్ with what number you have to add means the prime number. Now we will check with 77. అంటే 35తో చెక్ చేద్దాం అంటే whether we will get 7 or not. 35 into 2 70. 7 యాడ్ చేస్తే 77. ఓకే, సో నో దిస్ ఈజ్ ద ప్యాటర్న్. ఓకే, whenever if you are not finding exactly square of all, so you need to think అంటే మల్టిపుల్స్ చూసుకొని దెన్ you need to decide either into or minus combination. ఓకే, పాజిటివ్ బికాస్ స్కేల్ 1లో డెఫినెట్లీ యూ విల్ సీ కాంబినేషన్స్ ఓన్లీ. ఓకే, మల్టిప్లికేషన్ ఆర్ ఎడిషన్. సో ఐ ట్రై టు get this. Okay, now with good practice directly I will do this pattern. Now with because I'm explaining, I'm taking this much time, but in exam directly after doing the first difference I will do this one. Okay, definitely it is multiplication and addition. So I will do what I will get 6 when I do with what I should do to 2 to get 6 అని 6 ఏం చేస్తాం ఆల్మోస్ట్ అన్ని డబల్కి నియర్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ విల్ డూ యాడ్ ఇన్ సచ్ వే. నౌ 2 3 5, సో ఇట్ ఈస్ ద ప్రైమ్ నెంబర్స్ బికాస్ ఆఫ్టర్ 3 4 రావట్లేదు కాబట్టి 5 7. సో ఆబ్వియస్లీ నెక్స్ట్ ఏం రావాలి 77 into 2 ప్లస్ నెక్స్ట్ ఈజ్ 11. ఓకే, 7 9 10 11 ఈజ్ అ ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే 2 7 14 154 ప్లస్ 11 అంటే 165. ఓకే, ఇది one more important. Okay, alternate multiplication or addition. Some questions multiplication or minus. Okay, you will have the same number but addition numbers change avutundi. Either 2 4 6 8 even or 2 3 4 5 normal natural numbers. 3 5 7 9 odd numbers. Otherwise double 2 4 8 16 32. So adi నీకు ఇన్ ప్రాక్టీస్ వస్తుంది. బట్ దిస్ బేసిక్ ఈ ప్యాటర్న్ యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై అనమాట. ఇలా క్వశ్చన్ చూసినప్పుడు ఫస్ట్ డిఫరెన్స్లోనే యూ నీడ్ టు నో ది ప్యాటర్న్. ఓకే, ఇట్స్ ఆల్రెడీ 20 minutes 3 questions. ఐ థాట్ టు ఫినిష్ ఇన్ 10 to 15 minutes. ఓకే, now 7 to x. So these, see, whenever you see the missing number series in second pattern, it will be a little bit challenge. Ante second or third untene what you need to check is you go for other numbers. Okay, but ఇది కూడా ప్రాక్టీస్ ఉంటే ఇవి వస్తుంది. 25 plus 49 అంటే 35 45 24 కదా, 24 అగైన్ 49 8 7 88 అంతే 8 8 16 49 sorry 48 sorry 48. See here this addition subtraction only for me it will take time anamata because it okay again 97 ante 13 plus 7 6 96 antena 10 97 అంటే 88 అంతే 96. ఓకే, సి నౌ 24 for easy, ఇది ఈజీ మోడల్ ఐ పిక్డ్. 24 48 96 డబల్. ఐదర్ యూ కెన్ డూ 24 double 48 48 double 96. అదర్వైజ్ ఇంకా సెకండ్ వెళ్తే ఇంటూ 2 అనమాట. సో ఇంటూ 2 అంటే 12 2s 24 అంటే ఇక్కడ 6 రావాలి. బికాస్ డబల్ 6 double 12 12 double 24. ఓకే, డబల్ డిఫరెన్స్ ఆర్ మల్టిప్లై. ఓకే, యూ నో నీడ్ టు రైట్ సెకండ్ స్టెప్. ఇట్లా 2 డబల్ అని మీకు తెలిసిపోతుంది ఈజీగా. సో 7 plus 6 అంటే 13. ఓకే, యూ కెన్ క్రాస్ చెక్ 13 plus 12 25 అనమాట. ఓకే, దిస్ సింపుల్ అనమాట. ఓకే, ఇట్లా డబల్ యూ నీడ్ టు టేక్. బీ కేర్ఫుల్ విత్ దిస్ సబ్ట్రాక్షన్, ఎస్పెషల్లీ ఇట్లా ఆడ్ నెంబర్స్ వస్తుంది కదా, 7 9 నియర్ టు ఉంటుంది. గుడ్ ప్రాక్టీస్ ఉండాలన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ 3. ఇది సింపుల్ అనమాట. ఇది క్లరికల్ లెవెల్. యాక్చువల్లీ ఎంత సింపుల్గా యూ విల్ గెట్ టు సీ ఇన్ క్లరికల్ లెవెల్, ప్రిలిమినరీ లెవెల్లో. ఓకే, 3 8 5. బట్ ఇది ఇట్లా యూ విల్ డెఫినెట్లీ సీ డబల్ డిఫరెన్స్ అంటే multiplication too, but you will not generally find in scale 1 level. If you get at least one easy questions ante at least 5 questions lo you will get to see one question with this model. Okay, 3 plus 5 8.
8 plus 8 16, 16 plus 17 6 6 13 అంతే 33 57 అంటే 4 24. ఓకే, ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఆబ్వియస్గా నేను తీసేసుకున్నాను. ఓకే, ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఫస్ట్ డిఫరెన్స్. నౌ 5 8 17 24. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ ఐ సీ దిస్ డిఫరెన్స్, ఓకే, ఏమన్నా మనకి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ అయ్యి నో. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 4 అంటే 2, బట్ ఇట్ ఈస్ 5 9 అంటే 8 స్క్వేర్స్ కాదు. క్యూబ్ అంటే 2 క్యూబ్ మినిమం 1 క్యూబ్ 1. ఇఫ్ యూ గో 2 క్యూబ్ అంటే 8 ఉండాలి, బట్ హియర్ 5 ఉంది. సో నాట్ స్క్వేర్, నాట్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్, నాట్ పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్స్. అగైన్ మళ్ళీ డబుల్ డిఫరెన్స్, యూ నో యూ షుడెంట్ గో డైరెక్ట్లీ. మీకు ప్యాటర్న్ వాట్ యూ నీడ్ టు గెట్ స్ట్రైక్ అంటే నౌ 5 ఈజ్ నియర్ టు 4 కదా. 4 అంటే 5 అంటే 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 1. ఓకే, బికాస్ 2 స్క్వేర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 4 ఇట్ ఈస్ అ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ఆఫ్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 1. ఎందుకంటే ప్యాటర్న్ చెప్తున్నాను నేను. 8 నియర్ టు 3 స్క్వేర్ బట్ 10 లేదు. సి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 10 ఈ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 1. బట్ హియర్ 3 స్క్వేర్ మైనస్ 1 బికాస్ హియర్ ఎడిషన్ అయిపోయింది 4 ప్లస్ 1. హియర్ 9 minus 1 8. హియర్ అగైన్ 17 అంటే విచ్ ఈస్ నియర్ 4 or 5 అంటే 4 స్క్వేర్ 16 బట్ ప్లస్ 1 బికాస్ 17. అగైన్ 24 is near to 5 square 25 but minus 1. ఓకే, సో ఇలా నంబర్స్ చూడంగానే ఇఫ్ యూ ఆర్ గుడ్ అట్ స్క్వేర్స్ అండ్ క్యూబ్స్ ఇట్లా ఈజీగా క్రాక్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, 5 ఈజ్ నియర్ టు 4, సో వీ కెన్ రైట్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 1. 8 ఈజ్ నియర్ టు 3 స్క్వేర్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ మైనస్. ఓకే, 17 అంటేనే 16 4 స్క్వేర్ 24. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 26 ఆల్సో ఇట్ ఈస్ నియర్ టు 5 స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అకార్డింగ్ టు ది క్వశ్చన్ అనమాట. సో నౌ ఆబ్వియస్గా మీకు ప్యాటర్న్ అర్థమై ఉంటుంది. స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అనమాట ఆల్టర్నేటివ్. నౌ నెక్స్ట్ 2 3 4 5 అంటే ఆబ్వియస్లీ హియర్ 6 స్క్వేర్ బట్ మైనస్ ఆ ప్లస్ అంటే ఆల్టర్నేటివ్ ప్లస్ మైనస్ హియర్ ప్లస్ 1. 6 స్క్వేర్ 36 37. సో హియర్ ద డిఫరెన్స్ షుడ్ బి 37 అంటే 14 8 9 94 is the answer. This is also important model. Whenever you see the difference near to squares or near to cubes, for example here the difference ఒకవేళ 7 ఉంటుంది. ఓకే, 7 అంటే it is near to 2 cube. So what you will do? 2 cube minus 1. Okay, see these are all patterns. Okay, you need to be, because these questions you can't by heart అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇవే వస్తాయని కాదు, బట్ యూ విల్ గెట్ టు సీ సచ్ ప్యాటర్న్స్ అనమాట. స్క్వేర్స్ కాంబినేషన్ ఎడిషన్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్. ఓకే, when you write mock test you will get to know అనమాట. but try to practice the sectional topics and then go for mocks అనమాట. okay, so here this is also one of important model. okay, next, so I will go a little bit fast because already half an hour has finished. okay, 8 to 8 10 అంటే 2, 10 18 అంటే 8, 18 అంటే 6 34 24 అనుకుంటా 26 అంతే 26 0 80. okay, now see ఇవన్నీ నియర్ నెంబర్స్. నో వాట్ ఎవర్ ద ఆల్ 10 questions I have taken, those are near అనమాట. I have not taken sudden increase, I have not taken decimals, నెగిటివ్ నెంబర్స్ అలా ఏం తీసుకోలేదు. సో ఇది ఒక మోడల్స్. ఓకే, ఒక ప్రాక్టీస్ కోసం ఐ హ్యావ్ పిక్ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, నౌ 8 10 18 44 124 x అంటే ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ మీరు తీసుకోవాలి 2 బికాస్ నియర్ నెంబర్స్ కాబట్టి. ఓకే, 2 8 26 18. సో అసలు నియరే లేవు, స్క్వేర్స్ కాదు క్యూబ్స్ కాదు. సింగిల్ డిజిట్కి వెళ్ళిపోయి అగైన్ 80 అంటే డెఫినెట్లీ మల్టిప్లికేషన్. అంటే ఇప్పుడు ఇది 8 10 అంటే 8 1s 8 అంటే ప్లస్ 2 వస్తుంది. 10 2 20 అంటే మైనస్ 2 18 18 3 అంటే మళ్ళీ ఎక్కువ వెళ్ళిపోతుంది కదా. ఓకే, నో నెక్స్ట్ ఇది ఇంకొరకు ఎలా రాసుకో. okay, now 2 8 26 80. so if you take again double difference తీసుకుంటే you will అంటే వేరే నెంబర్ you will get to see more కాబట్టి. so now 2 అంటే it is near to either ఇట్లా 2 4 you can't go కాబట్టి స్క్వేర్స్ పాసిబిలిటీ చూస్తే if I see the possibility of squares, 2 అంటే 2 power 0, 1 అంటే 2 power 1 అన్న 4, ఇది 2 క్యూబ్ వస్తుంది. 2 క్యూబ్ 8 అంటే ఒకవేళ 1 3 అంటే నెక్స్ట్ 2 power 5 అంటే 32 రావాలి. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ ఆడ్ నెంబర్ ప్యాటర్న్, బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ 26. సో డెఫినెట్గా 2
కాదు. సో అగైన్ ఇఫ్ ఐ గో టు ద నెక్స్ట్ నెంబర్, 2 ఈజ్ అ నెంబర్ ఆఫ్ అంటే 3. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 పవర్ 1. 3 పవర్ 1 మీన్స్ 3. సో వాట్ ఐ షుడ్ డూ విత్ 3 టు గెట్ 2 అంటే -1 అంటే 3 పవర్ 1 -1 ఇఫ్ ఐ డూ సేమ్ ఇన్ దిస్ ప్యాటర్న్ అనమాట. ఒకవేళ ఇఫ్ ఐ టేక్ ఇన్ దిస్ ప్యాటర్న్ 3 పవర్ 1 మీన్స్ 3. ఓకే, 3 - 1 2. అగైన్ ఇఫ్ ఐ టేక్ 8 ఈజ్ నియర్ టు 9 అంటే ఏం చేయాలి, 3 స్క్వేర్ -1. See here I'm not in this, here we are going for the next number, but here the number is same. Okay, 3 number, and also what the same number we are subtracting from it. Okay, now 3, but the squares are changing, I mean the power is changing. 3 square -1 అంటే 3 square 9 - 1 8. Okay, now 26 అంటే it is near to 27. 27 means 3 cube. Okay, 3 cube -1. Now you will get the pattern. 1 2 3 అంటే next 3 power 4 -1. 3 power 4 means 81. 81 - 1 80. Okay, now obviously next is the 3 power 5 -1 అనమాట. So when you know these two numbers what they are following, you will easily get the pattern అనమాట. These powers are very important. Next 3 power 5 means 81. So for me I will remember up to 4. 5 means only 2 I will know. 81 3 అంటే 243. Okay, 243 -1 అంటే 242. So the answer is 366 అంతేనా. 242 into 124 అంతే 366. So I hope you are understanding. Okay, see ఇట్లా డబల్ డిఫరెన్స్ తీసుకోకుండా ట్రై టు see these numbers whether it is simple multiples of any numbers or squares or cubes. Okay, next is the 12 14 2 6 again x 52 8 30. Okay, now see generally personally I feel itla third or fourth we'll see if it is question mark we will take some time because it less clues ఉంటాయి కాబట్టి. Now 2 అంటే how we can write అంటే 2 1s are 2 again 6. See now 2 అంటే if we take simple multiples because again 3 ఉంది here we don't know, so నేను simple multiples తీసుకుంటా. 1 2s are 2. 6 how I can write 1 6s are 6, but 1 2 again 6 అంటే I'm skipping 3 4 5. So but ఇంకా నెక్స్ట్ మల్టిపుల్ ఏముందంటే 2 3s are 6. Okay, now we don't know this number, this difference and this difference, but 30 అంటే again how I can write 130 is a 30 2 into 15, but ఇక్కడ ఓన్లీ 1 2 3 అంటే ఆల్టర్నేట్ నంబర్స్ మనకి నెక్స్ట్ నంబర్స్ వస్తున్నాయి. సో ఆబ్వియస్గా నెక్స్ట్ 3 10s అంటే అగైన్ 3 10 డిఫరెన్స్ ఎక్కువ. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏంటి 3 10 30 అయిపోయినాక 4 5 6 30 అంటే ఐ హోప్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. ఇట్లా 1 2 3 అయిపోయినాక సింపుల్ మల్టిపుల్స్, ట్రై టు టేక్ సింపుల్ మల్టిపుల్స్, డోంట్ గో ఫర్ డబుల్ డిఫరెన్స్. బట్ హియర్ యూ విల్ హ్యావ్ లెస్ క్లూస్. ఇట్లా ఒక డిఫరెన్స్ వచ్చి ఇన్ బిట్వీన్ 2 గ్యాప్స్ అంటే ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ టు క్రాక్. బట్ వెన్ ఎవర్ యూ సీ దిస్ నెంబర్ అగైన్ అది మల్టిపుల్సా సింపుల్ మల్టిపుల్సా యూ నీడ్ టు నో. ఇప్పుడు 1 2 2 3 అంటే నెక్స్ట్ ఇక్కడ 5 6 ఉంది అంటే వాట్ షుడ్ ద అంటే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ 3 to 4 4 to 5 అప్పుడు 5 to 6 అనమాట. సో అగైన్ ఆల్టర్నేటివ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అనమాట. ఓకే, నవ్ యూ నీడ్ టు క్రాస్ చెక్ అనమాట. ఇప్పుడు 3 4s are 12, 4 5s are 20. Now 20 plus 12 means 32. 32 plus 20 52. Okay, so here this is the pattern. Whenever you have less clues, try to go for with the simple multiples. Okay, next 6 11, 6 plus 5 11, 11 plus 7 అంతే 7 plus 18 కదా. అగైన్ ఇక్కడ క్లూ లేదు. 38 plus 51 అంటే 38 కదా, 13. ఓకే, నౌ ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్. నౌ 5 7 13 ఈ 2 డిఫరెన్స్ తెలియదు. బట్ 5 7 ఇఫ్ ఇట్ ఫస్ట్ వాట్ ఐ షుడ్ గెట్ ఈస్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ ఆడ్ నెంబర్స్ అన్న. 5 7 9 11 13. ఓకే, ఆడ్ పాసిబిలిటీ ఉందా? 6 లేదు 7 8 9 11 13 చూద్దాం.
ఆల్టర్నేట్ ఆడ్ నెంబర్స్ డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందా అని. 7 + 9 అంటే 7 7 14 15 16 వస్తుంది. బట్ 16 + 11 27. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ వే ఈ ఆప్షన్స్ మీరు కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. సో ఆడ్ డిఫరెన్స్ కాదు ఆప్షన్స్లో. ఇఫ్ యూ అంటే 27 ఉంటే ఓకే, యూ కెన్ మార్క్ దట్ ఆప్షన్. ఇఫ్ 27 కాలేదు, నెక్స్ట్ ప్యాటర్న్ ఏముండవచ్చు అంటే ప్రైమ్ నెంబర్. ఓకే, అంతే. నెక్స్ట్ ఏముంది 5 7. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రైమ్ నెంబర్ వాట్ యూ విల్ గెట్, సారీ ఇది 18 + 9 16. 18 + 9 ఎంత 27. సో సారీ, నేను ఇంత డిఫరెన్స్ ఇక్కడ. ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే ప్రైమ్ నెంబర్స్ అన్న 7, అగైన్ ఆఫ్టర్ దట్ 7 11, ఇక్కడ 13 రావాలి కదా. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఆడ్ నెంబర్. ఓకే, సో 18 + 9 27, 27 + 11 38 అనమాట. సో సింపుల్ ఆడ్ నెంబర్. ఇక్కడ ట్రిక్కీ అనమాట, సో నేను రాంగ్ చేశాను. బట్ జనరల్లీ ఇది ఒక ప్యాటర్న్, ఇది సింపుల్ క్లర్క్ లెవెల్. బట్ ఐ థాట్ నేను క్వశ్చన్ వెన్ ప్రాక్టీసింగ్ నేను ఇది రాసినట్టున్నా. బట్ సెకండ్ పాసిబిలిటీ ఏంటంటే ప్రైమ్ నెంబర్స్ 5 7 11 13 15 15 సారీ 13 తర్వాత 17 19 21 20 23. సి ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఆల్సో మీకు 50 వరకు ఐడియా ఉండాలి. ఐ మీన్ బిఫోర్ 50 ఏవైతే ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉంటుందో అట్లీస్ట్ మీకు ఆ కమాండ్ ఉండాలి. సో దట్ మీకు ఇట్లా ఆడ్ నెంబర్స్ చూస్తే ఇట్లా ఆడ్ గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి 5 7 9 11 అని తెలిసింది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రైమ్ నెంబర్ బిగ్ నెంబర్స్ ఉంటే యూ నీడ్ టు నో అట్లీస్ట్ బిఫోర్ 50 వరకు వాట్ ఆర్ ద ప్రైమ్ నెంబర్స్ అని యూ షుడ్ హ్యావ్ ఐడియా అనమాట. నెక్స్ట్ 47 7 34. ఓకే, 7 7 అయ్యో మైనస్ కదా ఇది 47. సారీ ఇదే దిస్ ఇట్లా ఉంటాయి మిస్టేక్స్. 47 34 13. సో ఫస్ట్ టైం మనకి మైనస్ వచ్చింది. 47 - 13 34. అచ్చా, ఇది నంబర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, అగైన్ ఇంక్రీజింగ్, మళ్ళీ నంబర్. సో దిస్ ఈజ్ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్, అంటే ఆల్టర్నేటివ్ ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ ఉంది. సో ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యూ నీడ్ టు బి కేర్ఫుల్ విత్ ది సైన్స్. 47 - 13 34. 34 + 51 అంటే 7 17. ఓకే, అంటే 34 ప్లస్ వస్తుంది ఇక్కడ. 34 + 17. అగైన్ ఈ డిఫరెన్స్ తెలియదు XX కాబట్టి. 55 26 అంటే ఆబ్వియస్గా మైనస్ 20. 15 + 6 అంటే 9 కదా, 29. ఓకే, సో హియర్ హియర్ ఆడ్ డిఫరెన్స్ వచ్చిన హియర్ వెన్ ఎవర్ యూ సీ దీస్ నంబర్స్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అంటే ప్రైమ్ నెంబర్స్ అని ఐడియా ఉంటే యూ నో నీడ్ టు గో టు ద డబల్ డిఫరెన్స్. 13 17 అంటే ఆబ్వియస్గా నెక్స్ట్ వచ్చే ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏంటిది 19 23. అంటే ఆఫ్టర్ 13 17 19 23 ఆర్ ద ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఇన్ బిట్వీన్ 17 and 29. బట్ కేర్ఫుల్ విత్ ది సైన్స్, మైనస్ ప్లస్ అనమాట. సో 51 - 19 32. అప్పుడు అంతే 32 + 23 54. ఫర్ మీ ఎడిషన్ I will be more comfortable with addition. డెఫినెట్గా మైనస్ ఇన్ ఎగ్జామ్ టెన్షన్ ఇట్లా అవుతుంది. సో వెన్ ప్రాక్టీసింగ్ నెంబర్ సిరీస్ బీ కేర్ఫుల్ విత్ ది సబ్ట్రాక్షన్ పార్ట్. ఓకే, సో ఇది ప్రైమ్ నెంబర్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, హియర్ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ ది double difference of all odd numbers, but here it is a prime number but with alternate signs. అంటే మీకు ఇట్లా ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు the first pattern you should get strike ఏంటి అంటే it is a alternate addition and subtraction. అది ఈవెన్ ఆడ్ ప్రైమ్ అనేది you have to but along with these squares, cubes and multiplication, prime numbers at least 50 below 50 వరకు ట్రై టు రిమెంబర్. సో దట్ మీరు ఇట్లా నెంబర్స్ చూసినప్పుడు ఇట్లా 5 7 సింగిల్ డిజిట్ ఉన్నవి యూ విల్ నో అనమాట, అంటే ఓకే దీస్ ఆర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అని. బట్ ఇట్లా సడన్గా హయ్యర్ నెంబర్స్ ఇఫ్ దే గివ్ 29 23 29, దాని తర్వాత ఏమొస్తుంది 33 34 37. అట్లా వెన్ బిగ్ నెంబర్స్ వస్తున్నప్పుడు మనకి ఐడియా లేకపోతే ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ సో హియర్ ఈజ్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్. సెషన్ ఎక్కువ అయిపోయింది, లెందీ అయిపోయింది. ఓకే, 9 అగైన్ డిక్రీజింగ్ ఇంక్రీజింగ్ 23 to 60 ప్లస్
But see here, this is one of the important pattern where you will get to see ఇట్లా immediate numbers ఉంటుంది. డెఫినెట్గా based on my experience I'm saying out of 5 questions డెఫినెట్గా 1 question ఇట్లా immediate ఉంటుంది, either multiplication of 1, either multiplication of half, ఇట్లా ఇమ్మీడియట్గా ఉంటుంది, నాట్ ఈవెన్ థర్డ్ ఫోర్త్ నెంబర్ ఉండదు. ఐదర్ యూ విల్ గెట్ టు సీ హియర్ ఆర్ హియర్. ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ యూ విల్ హ్యావ్ హియర్, బట్ ఫస్ట్ వీ విల్ టేక్ ది ఫస్ట్ డిఫరెన్స్. 9 minus 4 అంటే 5, 5 plus 1 6. ఇది ఇంకెక్కువ అయిపోయింది లేనిది. 7 37 కదా, ఓకే. బట్ నో యూస్, మనకి ఇంక ఇట్లా డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే ఇట్ విల్ బి ఆఫ్ మోర్. బట్ మోస్ట్లీ ఇన్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ విచ్ ఐ సెడ్ లైక్ నియర్ అంటే ఇంటూ 1 times ఉంటుందో, యూ నో నీడ్ టు టేక్ దిస్ ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఆల్సో. డైరెక్ట్లీ డూ వాట్ యూ నీడ్ టు గెట్ నౌ ఫస్ట్ నెంబర్, అంటే వాట్ వీ నీడ్ టు డూ టు ద ఫస్ట్ నెంబర్ టు గెట్ ది సెకండ్ నెంబర్ అనేది డైరెక్ట్లీ యూ షుడ్ గెట్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్. అంటే ఈ స్టెప్ డిఫరెన్స్కి వెళ్ళకూడదు అనమాట, బికాస్ సో నియర్ ఉన్నాయి కాబట్టి. నౌ 9 ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ హాఫ్. సి 9 half ఎంత అంటే 4.5. సి ఇది సార్ బై 2 half అంటే మనం ఈజీగా క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ 10 అంటే 5, 8 4 అండ్ 6 3. ఓకే, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డెసిమల్స్ ఆల్సో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 13 అంటే 6.5, అంతే కదా, అంతే. 6 2s అట్లా. సో 9 ఈజ్ హాఫ్ కంటే ఎక్కువ ఉంది. ఎంత హాఫ్ ఎక్కువ ఉంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 9 into 0.5 అంటే హాఫ్. ఓకే, ప్లస్ 5 రావాలంటే సి నౌ 9 half is 4.5. నౌ టు వాట్ వీ నీడ్ టు యాడ్ టు 4.5 టు గెట్ 5 అంటే అగైన్ 0.5 అనమాట. సో 0.5 అంటే మళ్ళీ హాఫ్. సో ఏంటి ఇంటూ, సో అగైన్ వీ విల్ సీ ది కాంబినేషన్ ఇంటూ ప్లస్ అనమాట. నియర్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ మల్టిప్లై, డెఫినెట్గా మల్టిపుల్స్ ఇవి. ఓకే, నెక్స్ట్ 5. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? మనకు ఐదర్ ఆప్షన్ డబల్ అన్న ఉండాలి, నెక్స్ట్ నెంబర్ అన్న ఉండాలి. సో ఆబ్వియస్గా నెక్స్ట్ నెంబర్ హాఫ్ డబల్, ఆర్ నెక్స్ట్ ఒకవేళ 0.5 డిఫరెన్స్ ఉన్నా కానీ హాఫ్కి డబుల్ 1 ప్లస్ హాఫ్ డబుల్. సో అగైన్ ఇక్కడ మనం సేమ్, ఒకవేళ ఓన్లీ ఫస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ చేంజింగ్, సెకండ్ నెంబర్ కాన్స్టెంట్ అంటే యూ చెక్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఆప్షన్స్లో డెసిమల్ లేదు, లైక్ 5.5 అలా లేదు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ హియర్ ఆల్సో వీ విల్ టేక్ ది డబల్ ఆఫ్ ది ప్రీవియస్ నెంబర్. అంటే 5 1s are 5 plus 1 6. ఓకే, వీఆర్ గెట్టింగ్ 6 అంటే. సో ఇది ప్యాటర్న్ అనమాట. బట్ అంటే క్రాస్ చెక్ చేసుకున్నాం, వీ హ్యావ్ క్రాస్ చెక్డ్ విత్ ది నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏంటి అంటే డబల్ అవుతుందని. నౌ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఎక్స్ ఉంది, ఐ మీన్ క్వశ్చన్ మార్క్. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? సో మీకు 2 possibilities ఉన్నాయి. ఐదర్ యూ కెన్ టేక్ డబల్ ఆర్ 0.5 డిఫరెన్స్ అనమాట. ఇఫ్ ఐ టేక్ డబల్, ఓకే, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ అంటే 6 ఇంటూ డబల్ అంటే 1 double 2 ప్లస్ 1 double 2, 6 2s 12 ప్లస్ 2 14 వస్తుంది. బట్ అగైన్ నెక్స్ట్ 14 2 double అంటే 4, ఇక్కడే 14 4s are 56. సో ఇట్లా డబల్ కాదు. నెక్స్ట్ ఏముంది? 0.5 డిఫరెన్స్ అంటే 6 ఇంటూ 1కి 0.5 అంటే 1.5 ప్లస్ 1.5 అంటే 1.5 మీన్స్ 3/2 అంటే 1 ఐ మీన్ హాఫ్, సారీ 1.5 అంటే 3/2 అంటే ఏంటి? 6.1.5 అంటే 7.5, 7 into 1.5 అంటే 9. ఓకే, 9 వచ్చిందా? అంతేనా కదా? 6 into 1.5 అంటే సారీ 10.5 వస్తుంది కదా. 6 into 1.5 అంటే 9.5 వస్తుందా? 6 5 30 9 వస్తుంది. 9 plus 1.5 అంటే 10.5 వస్తుంది. ఓకే, 10.5 వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్రాస్ చెక్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ 1.5 అంటే నెక్స్ట్ 2 రావాలి. 10.5 into 2. సో ఇలా డెసిమల్స్ వస్తే ట్రై టు బీ కేర్ఫుల్. 21 నెక్స్ట్ 1.5కి 0.5 అంటే 2, 21 plus 2 3. ఓకే, సో ఇది ప్యాటర్న్ అనమాట. ఓకే, హియర్ ట్రై టు బీ కేర్ఫుల్ వెన్ ఈ ఫస్ట్ 2 ఎస్పెషలీ ఇట్లా 4th క్వశ్చన్ మార్క్ ఉన్నప్పుడు ట్రై టు నో వెదర్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 0.5 ఆర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ డబుల్ డిఫరెన్స్ అని చెప్పి. ఓకే, హియర్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 0.5 అనమాట. బోత్ ది ఫస్ట్ నెంబర్ అండ్ సెకండ్ నెంబర్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ సేమ్ నెంబర్, అడిషన్ సేమ్ నెంబర్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 0.5 టు ది ప్రీవియస్ నెంబర్ అనమాట. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ మోడల్, అండ్ దిస్ విల్ బీ ఆఫ్
మీకు హోంవర్క్ అనొచ్చు. ఐ విల్ టెల్ దిస్ ఓన్లీ అంటే మీ ప్రాక్టీస్ కోసము. సో ఓకే, who are practicing for the first time, try to get the answer, and who are good at number series, missing number series, try to calculate this pattern in 10 to 15 seconds అనమాట. అంటే బేస్డ్ ఆన్ క్వశ్చన్, నా గివెన్ క్వశ్చన్ కదా. సో try to do this question in 10 to 15 seconds and comment down the answer. I will discuss this question in the next part. Okay, thank you. I hope this video will be helpful for you. Okay, I did lot of practice anamata to pick up ante see these are all different models, but for you it will be simple, but in exam to get in less time, to crack the pattern in less time is challenging, and that will be possible only if you done good number of questions and good practice. Okay, so I hope this video will be helpful for you. Thank you so much for your time. Happy learning.